과 Stuttgart, a tree-friendly city에 대한 내용을 본문을 보도록 할게요. Stuttgart는 도시의 이름이에요. 여기서 도시 앞에 형용사가 붙었는데요. tree-friendly라고 되어 있어요. tree-friendly라는 것은 나무의 친환경적인 도시다. friendly라는 단어가 친구라는 뜻도 있는데요. 친환경적인이라는 뜻도 있어요. Have you done something good for the environment? 환경이죠. 환경을 위해 한 어떤 좋은 것들이 있나요? 라는 뜻으로 질문을 던졌어요. Being eco-friendly, 친환경적인이라는 뜻이에요. eco라는 단어가 우리가 친환경적인을 표현할 때 앞에 붙는 단어이죠. 친환경적이라는 것은 의미한다, means죠. Being good for the environment, 환경을 잘 보살펴준다라는 뜻을 가지고 있다라는 뜻이에요. 자, 어떤 것들이 친환경적인 활동인지, 습관인지, practice, 습관인지, 연습, 습관으로 해석할 수 있어요. 한번 볼게요. 자, wasting water이라는 것은 낭비하다라는 뜻이에요. 낭비하다. saving water는 절약하다라는 단어예요. 자, waste와 save는 그러니까 두 개가 반의어죠. 반대되는 뜻을 가지고 있어요. 친환경적인 행동은 물을 절약하는 습관이에요. using the sun's energy라는 것은 태양열을 말하는데요. 태양열을 사용하는 것과 burning이라는 것은 태우는 것이에요. 태우는 것. fossil fuel이라는 것은 연료를 화석 연료들을 태우는 것들을 말해요. 연료를 태우는 것과 태양열을 사용하는 것, 어떤 것이 더 친환경적일까요? 당연히 태양열을 사용하는 거겠죠. cutting down trees, 나무를 베는 것, 네, 우림을 베는 것과 planting a tree, 나무를 심는 것 중에서 어떤 것이 친환경적일까요? 당연히 나무를 심는 거예요. 단어들을 한번 볼게요. eco-friendly, 친환경적인이란 단어였고요. industry라는 것은 산업이라는 명사예요. industrial이라고 하면 형용사인 산업의라는 뜻이 되겠죠. 산업이라는 것은 공장화된 것들을 말해요. 공장화된 것들. 그래서 우리가 시대가 산업 시대로 들어온 지가 얼마 되지 않았죠. 이 산업 시대로 들어오면서부터 환경이 많이 망가지고 있었어요. 연료들을 많이 태우기 때문에. 우리가 가정에서 태우는 연료가 아니라 기업들이나 어떤 공장들에서 태우는 연료는 우리 가정에서 태우는 연료의 몇 배, 몇백 배, 몇천 배, 몇억 배가 되기 때문에 환경에 치명적인 영향을 주고요. 그리고 매일매일 반복되면서 24시간 돌아가는 공장들도 있기 때문에 이런 것들이 우리가 흔히 지금 겪고 있는 미세먼지, 그 다음에 지구온난화 등의 문제들로 이어지게 되는 거죠. fresh라는 것은 신선한이란 뜻이에요. plant 심다. 나무를 심는 것은 우리가 지금 겪고 있는 환경적인 문제에 많은 도움을 주고 있어요. 우리가 나무를 많이 베었기 때문에 이 나무 뿌리에서 주어지는 영양분과 그 다음에 땅을 튼튼하게 해주는 것, 그 다음에 이 나무 자체에서 나오는 신선한 공기들, 이런 것들이 다 빼앗기게 되는 거죠. 나무를 우림을 없애면서. ban, 금하다라는 단어예요. 금하다, 금지하다라는 뜻이죠. ban이에요. 그 다음에 ban에 반대되는 단어는 allow, 허락하다 이라는 거예요. permission 이라는 등이 있죠. construction 이라는 것은 만들다라는 건데, 이거는 공장에서 어떤 건설을 하다라는 의미가 있어요. 건설하다. construction, 건설 현장을 construction work site이라고 하죠. 오늘 본문을 따라 읽어볼 거예요. 한번 들어주세요. Stuttgart, a tree-friendly city. Stuttgart is an eco-friendly city in Germany. 따라 읽어볼게요. Stuttgart is an eco-friendly city in Germany. It has a lot of forests. It has a lot of forests. There are more than 100,000 trees in the city. There are more than 100,000
먼저 읽고요. Thousand trees in the city. 자, 여기까지 읽었어요. 계속 갈게요. Stuttgart wasn't always eco-friendly. Stuttgart wasn't always eco-friendly. In fact, it had an air pollution problem. In fact, it had an air pollution problem. The city was once the center of the German car industry. The city was once the center of the German car industry. People built many factories and tall buildings there. People built many factories and tall buildings there. So, there wasn't much fresh air in the city. So there wasn't much fresh air in the city. 다음 페이지로 가겠습니다. In 1986, Stuttgart decided to take action. In 1986, Stuttgart decided to take action. The city planned to make more green space. The city planned to make more green space. It planted many trees. It planted many trees. It also planted gardens on top of buildings. It also planted gardens on top of buildings. It protected all large trees in the city. It protected all large trees in the city. In addition, it banned the construction of tall new buildings. In addition, it banned the construction of tall new buildings. The city is still making changes to make its air cleaner. The city is still making changes to make its air cleaner. Now, green areas make up more than 60% of Stuttgart. Now, green areas make up more than 60% of Stuttgart. 네, 잘했습니다. 자, 스투트가르트의 모습이에요. 이렇게 빌딩 위에다가 이런 숲을 만드는 것을 시작하게 되었죠. 스투트가르트는 여기 조금 흐려지긴 하는데요. 여기가 독일이에요. 유럽에 있는 독일이라는 나라인데 이 독일의 남부에 있는 한 도시입니다. 위쪽에는 굉장히 파란 게 보이는데요. 밑에는 되게 조금 헐벗은 느낌이 들죠. 이 지역을 이제 그린으로 만든 거죠. 저기 도시의 모습이 보이죠. 굉장히 아름다운 도시가 됐어요. 자, 이제 본문 해석으로 넘어가겠습니다. 이과 이미 다 적혀 있네요. 자, 일단 여기에 있는 것으로 한번 봐주세요. 1번 문장 볼게요. 1번 문장에 Stuttgart is an eco-friendly city in Germany 이죠. 자, 여기에 동사 is 표시해 주시고요. Stuttgart가 주어 and eco-friendly city가 목적어입니다. 그래서 Stuttgart는 독일의 친환경적인 도시입니다로 끝나는 거죠. 형광펜을 표시하지 않아도 돼요. 적혀 있는 대로 써주세요. It has가 동사이죠. A lot of forest, 많은 숲이 있다라는 거죠. 그곳은 it이죠. 그곳은 숲이 많이 있다라고 표현할 수도 있어요. 많은 숲이 있다라는 표현이 숲이 많이 있다라는 표현으로 해석될 수도 있어요. 자, there is, there are는요. 우리가 알다시피 there는 해석이 되지 않는 것이죠. 뭐뭐가 있다라고 해석하고요. 맨 뒤로 가서 먼저 in the city부터 해석을 한 다음에 도시에는 more than 100,000 trees, 10만 그루 이상의 자, 나무는 그루로 세는 거죠. 개로 세지 않고 10만 그루 이상 more than을 말했어요. 나무가 있습니다. 라고 there is, there are로 끝났어요. 4번에 Stuttgart wasn't always eco-friendly. Stuttgart는 항상 그렇지는 않았다. 항상 늘 친환경적이지는 않았다. 라고 해석하고 있어요.
중간에 지금 다 적혀 있기 때문에 조금 빠르게 진행되는데요. 쓰면서 중간에 멈춰주세요. 다 쓰고 진행해 보겠습니다. 5번. In fact, 사실이라는 뜻이죠. It had, 있었다 라고 해석해요. have를 보면 꼭 가지다라는 뜻으로 해석하고 싶어 하는데요. 있다라는 표현도 많이 사용되고 있어요. 있다, 가지고 있다, 먹다 이렇게 세 개가 있죠. 그래서 그곳은 뭐가 있었어요? Air pollution problem 문제예요. 근데 대기 오염 문제. Air pollution이라는 건 대기 오염으로 공기가 나쁘다는 거죠. 공기에 pollution 뭔가 오염이 있다라는 뜻인 거예요. 공기가 안 좋다라는 표현을 우리가 대기 오염이다라고 말하거든요. 대기 오염 문제가 있었다라고 씁니다. 6번. The city was once the center of the German car industry. 자, 이 도시는 이었습니다. 그런데 중심지였습니다까지 내용을 보면 돼요. 자, 그런데 여기에 once라는 한때라는 조건이 붙었어요. 한 번, 한때라는 뜻이죠. 이 도시는 한때 무엇의 중심지였냐면 독일 자동차 산업의 중심지였어요. 그래서 한동안 이제 지금도 그렇지만 독일 차들이 튼튼하기로 유명하죠. 볼보도 원래 독일 차였고 이제 지금은 중국 회사로 넘어갔지만 볼보도 원래 독일 차였고 그리고 여러 가지 복스바겐이라던가 어떤 차들이 독일에서 나오는 차들이 굉장히 튼튼하기로 유명한 차들이 많았어요. 그래서 이런 것들을 생산하는 지역에서는 굉장히 공장이 많고 부유한 도시가 되었었어요. 자동차 산업의 중심지였는데요. 7번에 people built factories and tall buildings there. 그러니까 공장을 짓고요. built, 지었다. many factories와 tall buildings. tall은 키가 큰 이란 뜻인데 높은 이라는 뜻을 가지고 있어요. 많은 공장과 여기 높은을 써주세요. 높은 빌딩을 지었습니다. 자, 대여를 이 도시에라고 해석했어요. 사람들은 거기에 또는 사람들은 이 도시에 많은 공장과 높은 빌딩들을 지었습니다. 그래서 자, there is there 아래 there 해석하지 않죠? 도시에는 그래서 도시에는 자, 반대 방향으로 가죠. much fresh air 마치는 많은이라는 뜻인데 셀 수 없는 명사인 공기라는 단어 앞에 온 많은 공기, 많은 신선한 공기라는 뜻이죠. 도시에는 신선한 공기가 많이 없었다라고 해석하는 거예요. 1986년에 스투트가르트는 결정했습니다. 무엇을? 대책을 마련하기로. 자, take action이라는 것은 어떤 행동을 하기로. 행동을 한다라는 것은 액션을 취하다. 그러니까 대책을 마련하다. 이 문제점에 대해서 뭔가 해결책을 내기 위한 행동을 하다. 이런 뜻으로 대책을 마련하다라는 표현을 사용하고 있어요. 10번. The city planned, 계획했어요. To make, 뭐뭐 하기 위해. 자, planned 뒤에 나오는 to make는요. 뭐뭐 하기로 결정했다. 무엇을 결정했는지가 나오고 있어요. 네모 안에 들어갔기 때문에 plan 뒤에는 투부정사가 목적격 투부정사로 나온 거죠. 목적격 용법, 그러니까 명사적 용법의 목적어. To make는 명사적 용법의 목적어로 나온 거죠. 자, 이제 이 투부정사의 용법들에 대해서 다음 문법책에서 배우게 될 텐데요. 지금 리딩 안에서 이미 투부정사들이 많이 발견되고 있어요. 그러니까 우리가 이제 배울 때가 된 거죠. It planted many trees. 다음으로 넘어가 볼게요. it은 도시를 말하고 있어요. 그래서 그 시는 도시는 이라는 뜻이죠. 도시는 많은 나무들을 심었습니다. 넘어갈게요. 12번 보겠습니다. it, 그것은 시는 여전히 시에 대해서 말하고 있어요. 자, 가든을 심었는데 어디에 심었는지 뒤에 나오고 있어요. 자, 이것은 빌딩, 옥상, 가장 높은 곳, 건물 옥상을 말하죠. 건물 맨 위에 가든, 정원을 심었습니다. 정원을 심다라는 것은 정원을 만들다라는 표현을 하는 거죠. 시는 또한 건물 옥상에 정원을 만들었습니다. 라는 해석이에요. 써주세요.
13번 It protected 보호했다 이죠. 그것은 보호했다로 끝날 거예요. she는 도시에 있는 in the city 모든 큰 나무들을 보호했어요. 자, 왜 큰 나무들을 보호하는 걸까요? 이 큰 나무들은 자라기 위해서 굉장히 많은 시간이 필요하고요. 그리고 큰 나무들은 뿌리가 굉장히 깊이까지 뻗어 있어요. 그래서 땅 아주 밑에 있는 밑에 충분한 영양가들을 빨아 올릴 수 있고 많은 크기 때문에 많은 좋은 신선한 공기들을 만들어낼 수 있는 자원이라서 큰 나무들은 보호를 해야 해요. 그리고 나서 추가로 더불어 in addition이죠. add라는 단어는 더하다, 추가하다 라는 뜻인데요. in addition이라는 단어는 더불어 또는 추가적으로 더해서 이런 등등의 뜻이 있는 연결어예요. 접속사이기도 한데요. in addition이라는 것은 연결어, 그러니까 연결하는 두 개의 단어니까 그렇게 생각하면 됩니다. It banned, 아까 우리 ban이라는 단어 봤죠? 금지하다 라는 뜻인데요. tall new buildings, 높은 빌딩들을, 새로운 높은 빌딩들을 건설하는 것을 금지했어요. 자, 그러니까 고층 빌딩 신축 공사라고 우리가 표현할 거고요. 자, 이거를 ban하다라는 뜻은, 금지하다라는 뜻은 규제를 한다라는 뜻이에요. 규제라는 것은 어떤 특정한 규칙을 세워서, 규율을 세워서 제한한다라는 의미로 규제라는 단어를 사용하고 있어요. 우리가 이제 고상한 단어들을 좀 연습해야 되죠. 한글도, 그렇죠? 자, the city is still making changes to make its air cleaner. 도시는, 자, 긴 문장이니까 끊어서 생각할게요. 도시는 도시의 공기를 더 깨끗하게 하려고, 정화시키려고 라는 단어를 할 거예요. 변화를 만들어 나가고 있다. is making, 진행 시제죠. 그래서 she는 여전히 still이에요. 공기를 더 정화시키려고 변화하고 있습니다. make changes, 변화하다라는 뜻으로 사용되고 있어요. 이제 green area들은 녹지대라고 하죠. 녹지대라는 것은 green이라는 단어는 초록색을 띤 식물들을 의미하고 있어요. 그래서 환경이 보호된 을 green이라고 하기도 하고요. 그 다음에 진짜 초록 색깔 빛으로 되어 있는 것을 green이라고 하기도 하고요. 그 다음에 식물들이 많이 심어져 있는 지역을 green area라고 하기도 해요. 이런 녹지대가 more than 60% of Stuttgart이에요. more than이니까 더 이상을 말하는 거죠. 60% 이상. 스투트가트의 60% 이상을 make up, 차지하고 있다라는 뜻으로 사용되고 있어요. make 만들다가 아니고, 자, 이 area가 만들어 간다라는 뜻은 그만큼을 차지한다라는 의미로 해석하고 있어요. 그래서 우리가 make up 이라는 표현을 확대해서 우리가 사용할 수 있어야 해요. 의미상으로. 자, 여기까지이고요. 멈추고 책 문제를 한번 풀어보도록 할게요.